Good morning, children. Again, happy to see you this morning. The first videos are mixture and its types, and given example on how differentiated as mixture and compounds, and what are the way to differentiate it as a homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, but this class, how separating a mixture or impure substances. You know that many mixture contain useful substances because they're mixed with and some be there is mixed with unwanted substances or material, so it not useful to us. So how that way to separate it? The first, what are the way to components or heterogeneous mixture can be separated by simple method like hand picking and sieving and filtration. See, heterogeneous mixture can easily to see, or you know that is have two boundaries because and easy to visible to naked eye. That's why can some common method or simple method are there. Hand picking, because the good example are when to rice with a stone, okay, small stone. அப்போ அரிசியில் கல் கிடந்தா with the help of hand picking to take out from the stone. And sieving, and that another method, so you know that the construction field, the having is a higher and a smaller sand can be separated. And also in another in home, for example, in I say in Tamil, அதாவது நம்ம மாவு சலிப்பாங்க பார்த்துருங்களா, அதில் ஏதாவது வேறு ஏதாவது பெரிய பொருள் இருந்தால் தனியாக வந்துடும் சல்லடை. Unfiltration is good example of even making to tea or coffee. காஃபி அதில் டீ வடிகட்டி வச்சு வடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா, டீ வடிகட்டி அதுதான். Sometimes the special technique are used to separate the component or mixture like evaporation, centrifugation, decondension, and using to separating funnels when needed, sublimation, centrifugation, and chromatography. They are included as a paper chromatography, and then distillation. Another one is called fractional distillation. These are all way to the method of separating substances or mixture. So let's we go to one by one. What is evaporation? See, evaporation is method that are used to separating volatile component or solvent from a non-volatile component solid by heating mixture. அதாவது வெப்பப்படுத்தும் போது அது solid solvent பிரிஞ்சிருது. For example, ink is a mixture of dye and water. Some ink heated in disk, water evaporate and dye left in the disk. அதாவது இங்கில் அந்த வாட்டர் கலந்துருக்குன்னா நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா இங்கு அந்த அதாவது சாம்பல் மாதிரி அதில் செப்பரேட் ஆயிரும், வாட்டர் எவாபரேட் ஆயிடுது. Another method is called centrifugation. What is centrifugation? See, the method of separating denser particle and lighter particle from the mixture by using centrifugation machine. See, know that centrifugation is machine, it will help to our to find out the blood temperature. If you take some milk and centrifugation machine and spin in rapidly, cream separated from the milk because cream is dense than milk. இப்போ பார்த்துருப்போம் மில்கில் க்ரீன் மில்க்கு அண்டு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நார்மலான மில்க்குன்னு சொல்லி நம்ம வாங்குவோம் கடையில். இப்போ இதை வச்சு தான் என்ன சொன்னால் மில்க் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய டைரி இண்டஸ்ட்ரி தனித்தனியாக மில்க்கை பிரிக்கிறாங்க. அதனுடைய அதை வச்சு தேட் ரொட்டேட்டிங் ஃபார் சம் ஆஃப் த மிஷின் இருக்குது. அந்த மிஷின் தேட் ரொட்டேட்டிங் பெர் ஆர்பிஎம், அதாவது ரொட்டேட்டிங் பெர் மோஷன், அது நல்லா ரொட்டேட் ஆகும். ரொட்டேட் ஆகும்போது லைட்டர் பார்ட்டிகிள்னு சொல்லக்கூடியது மேலேயும் ஹெவியர் பார்ட்டிகிள் கீழே செப்பரேட் ஆகிடுது.
Then another method is called decantation using two separating funnels. So this method used to separating mixture of immiscible liquid. Two immiscible liquid are there can be separated by different layer as depending their density. For example, ஆயிலில் வாட்டர் கலந்துருக்கு அப்படின்னா இந்த இதை நீங்கள் டீகண்டேஷன் முறையில் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். இஃப் யூ டேக் மிக்சர் ஆஃப் கெரோசின் ஆயில், அங்கே பாருங்கள் சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய கெரோசின் சொல்லக்கூடிய மண்ணெண்ணெய், ஆயில் அண்ட் வாட்டர் இன் ஏ செப்பரேட்டிங் funnel. It forms separating layer oil and water. The water can be separated by opening the stop cock. After water flow, that stop clock can be closed. இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், மேலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் வந்து கீழே வந்துடுது. இட் இஸ் a decantation method. Another sublimation. See, it is a good example for to in our bathroom there have to even O'Donnell, some of there is freshener, toilet freshener there அதில் பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் ஃப்ரெஷ்னரில் சாலிடாக இருக்கும். அந்த சப்ஸ்டன்ஸு கொஞ்சம் நாள் ஆனோன்னா என்ன செஞ்சிடும், கேசியஸாக மாறிடும். The substances for solid directly comes to converted into gaseous one. This is known as a sublimation. The method used to separating a mixture of sublimable compound from the non-sublimable compound by heating of mixture. See, mixture as ammonium chloride and common salt heated. Ammonium chloride and sublimate can be cooled, solidified, collected to salt and left to again. Then chromatography. It's given over book. It is method used to separating colored compound by liquid by using a filter paper or plastic paper. இதில் என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த இதில் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஒரு இந்த பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது, அந்த பேப்பர் வாங்கிட்டு அதில் நீங்கள் இங்க் வச்சிங்கன்னா 3 லேயரில் இருக்கும். ஏன்னா இங்க் இஸ் கண்டெயின் ஆஃப் 2 or more color in dye. Put a drop of ink near one end of strip in a filter paper. Filter paperல கொஞ்சம் இங்க் வைக்கிறீங்க. And tip into end of paper test tube containing water. தண்ணியில் இருக்க வாட்டரில் கலக்குறாங்க. ink mixture of 2 more colored component. அந்த இங்க் வந்து 2 அல்லது 3 கலரால் சேர்ந்தது. It compound which are more soluble in water rises to faster get separated. இப்போ தண்ணியில் கலந்துருது அந்த காம்போனண்ட்டு, அதனால் ஈஸியாக அந்த கலர் மட்டும் டை மட்டும் தெரியுது. Then distillation. Distillation is method that are used to separating mixture of miscible liquid. அதாவது கலந்துருக்கு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா இம்மிசிபிள் லிக்யூடு பிடிக்கிறதுக்கு என்ன மெத்தட் சொன்னால் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லி பார்த்தோம், டீகண்டேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸில். இங்கே டிஸ்டிலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னோம்னா மிஸ்சிபிள், நல்லா கலந்துருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸில் லிக்யூடில் நம்ம வந்து இருக்கிறோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பாயிலிங் அண்ட் மிக்சர் ஆஃப் கூலிங் with the condensed vapors. So first one we are discussing a simple distillation. What is meant by simple distillation? Distillation is nothing but it process of obtaining pure liquid from a solution. See, distillation it is a process there are included two. One is called evaporation and condensation, go side by side. எவாப்ரேஷன் மற்றும் கண்டென்சேஷன் ரெண்டுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தானே சொல்கிறாங்க டிஸ்டிலேஷன். இந்த மெத்தடை வச்சு தான் we can to separated by purified water in our home like RO. இப்போ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸை வச்சு இந்த RO வாட்டர் சொல்கிறீங்களே நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அதை இது மட்டும் தான் தயாரிக்கிறாங்க. சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷன் இஸ் செப்பரேட்டிங் டூ mixture of two miscible liquid having sufficient difference their boiling point. For example, இப்போ சீ வாட்டர்லேருந்து நல்ல தண்ணியாக மாத்திரம்லாம் அது இந்த மெத்தட் தான் தயாரிக்கிறோம். A mixture of acetane or water heated distillation apparatus. Acetane which has lower boiling point. Water first boil, cool condensed to separate from the acetane-ஓட தண்ணி கலந்துருக்குன்னா நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அசிட்டேன் கேஸ் லோயிங் பாயிலிங் பாயிண்ட், அசிட்டேனுக்கு வந்து லோயஸ்ட்டு பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்குது. வாட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயில் ஆகும்,
அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் கண்டென்ஸ் டு கூல் அண்ட் கலெக்ட் த வாட்டர். இங்கே பாருங்கள், சி யுவர் புக். த வேப்பர் அண்ட் லிக்யூட் கூலிங். சீ வாட்டர் இஸ் மெனி கண்ட்ரி கன்வெர்ட் இன்டு ட்ரிங்க் வாட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கடல் தண்ணியை நல்ல தண்ணீராக மாற்றக்கூடிய மெத்தட்னு சொல்லக்கூடிய மின்சூர் அண்ட் நிமலின் நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. டீசாலினேஷன் பிளான்ட் ஆர் தேர். அதுதான் சென்னையிலுடைய அந்த மெட்ரோபாலிட்டன் கார்பரேஷனில் வந்து அது குட் வாட்டராக மாற்றி கொடுக்குது. கடல் தண்ணியை நல்ல தண்ணியாக மாற்றுற திட்டம். ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட்டு, fractional distillation. It is used to separating mixture 2 or more miscible liquid whose difference to boiling point less than 25 Kelvin. அதாவது 2க்கு மேற்பட்ட மிஸ்பிள் லிக்யூட் அங்கே கலந்துருக்கு அப்படின்னா அதை பிரிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தடை பயன்படுத்துகிறாங்க. இது மெத்தடு தான் பெட்ரோலியம் அந்த ரிஃபைனரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியெலாம், பெட்ரோலியம் தயாரிக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. See their apparatus used to fractional distillation, similarly that used to simple distillation. Simple distillation என்ன பண்ணுறாங்களோ அதே மெத்தட் தான் evaporation condensation இங்கே இருக்குது. Except fraction column of fitted between distillation flask and condenser. இங்கே இங்கே என்ன இருக்குன்னா, ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒன்று டிஸ்டிலேஷன் ஃபாக்ஸும் கண்டென்சரும் இருக்குது. தேர் ஃப்ராக்ஷனேட்டிங் பாலம் as glass beat and increased surface of vapor cold condensed. அது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேப்பர்ஸ் மூலமாக அப்படியே வந்து கூல் பண்ணுது உடனே. ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் யூஸ்டு செப்பரேட்டிங் அமௌண்ட் பெட்ரோலியம் செப்பரேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் ஆர் ஏர் அண்ட் எக்ஸட்ரா. இப்போ பெட்ரோலியத்தை நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம்ல, கெரோசின், டீசல் அந்த மாதிரி, அதை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்சியஸில் டெம்பரேச்சரில் தனித்தனியாக நம்ம பிரிக்க முடியும். ஓகே, திஸ் ஆர் தி ஏரியா வி ஆர் நோ. ஐ கிவ் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் செப்பரேட்டிங் மெத்தடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று நம்ம புக்கில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சப்ளிமேஷனாக என்ன, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரிஃபிகேஷனாக என்ன, சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனாக என்ன, சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷனாக என்ன, அண்டு ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனாக என்ன, குரோமோட்டோகிராஃபி ஆர் பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி இந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சரில் சாலிட் அண்ட் சாலிட், அதாவது திடப்பொருள் ரெண்டுமே இருந்தால் நம்ம பிரிக்கிற என்னென்ன செய்யலாம். இப்போ சிம்பிள் மெத்தடுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஒன்று ஹேண்ட் பிக்கிங்கு, அப்படி இல்லைன்னா என்ன சொல்லணும்னு ஹேண்ட் பிக்கிங், சீவிங், வினோவிங், மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன். அப்போ நம்ம புக்கில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சப்ளிமேஷன் ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. சப்ளிமேஷனாக என்ன சொன்னேன், வாட் யூ மீன் சப்ளிமேஷன்? சொன்னால் the process of solid then directly converted to gaseous form. அப்போ சாலிட் வந்து 3 ஸ்டேட்டு சொன்னால் சாலிட், லிக்யூட், கேஸ்னு. இப்போ சாலிட்லேருந்து டைரெக்டாக லிக்யூடு மாறாமல் கேசியஸ்க்கு வந்துடுது. அந்த லெவல் தான் என்ன சொல்கிறாங்க சப்ளிமேஷன். இது நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து சி பாருங்கள், என்னென்னா இஸ் கிவன் யுவர் புக். உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கதை நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். செப்பரேஷன் இந்த இன்சாலிபிள், சாலிட் அண்ட் லிக்யூடு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம், டீகண்டேஷன் ஒன்று பார்த்தோம். ஃபில்ட்ரேஷன் அண்டு டீகண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி 2 மெத்தடு. இப்போ ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஃபில்டர் பேப்பரை வச்சு நம்ம பண்ணக்கூடிய மெத்தடு. அண்ட் டீகண்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இட் இஸ் எ குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஓகே, இப்போ வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா ஹெட்ரோஜினஸ் சப்ஸ்டன்ஸை மிக்ஸ் பண்ணுறது. இன்சாலிபிள், சாலிட் அண்டு லிக்யூடு ரெண்டுமே, சாலிட் லிக்யூடும் கலந்துருக்கையில் நம்ம இதை பண்ணலாம். இப்போ மணலோட தண்ணி கலந்துருந்தால் தண்ணியை தனியாக பிரிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தடும் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செடிமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தடில் பயன்படுத்தலாம். இப்போ மணலோட தண்ணி கலந்துருச்சுன்னா நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்படியே என்ன செஞ்சுருக்கோம், தண்ணி மேலே இருக்கும், அப்படியே மணல் கல்லெல்லாம் கீழே இருக்கும். செடிமெண்டேஷன். டீகண்டேஷன் அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸில் அந்த பீக்கரில் வச்சு அப்படியே லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டே இருந்திங்கன்னா தண்ணி தனியாக பிரிஞ்சிடும், அந்த சாண்டு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிடும். ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம வடிகட்டி வச்சு பண்ணுறது. சென்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொட்டேட்டிங் பெர் மோஷன், ஆர்பிஎம். அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யுது, அது இந்த இருப்பாருங்க
its solid get deposited in the bottom on the tube, clear and liquid supernatant and is decanted. Example, separating plasma and liquid in our blood. நம்ம பிளட்டை இப்படி தான் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறாங்க, பிளாஸ்மாவை தனியாகவும். பிளாஸ்மா பேங்க்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க தெரியுமா, பார்த்தீங்களா? நம்ம கவர்மெண்ட் கொரோனாவுக்காக அதான் பிளாஸ்மாவை தனியாக பிரித்து எடுத்துகிற மெத்தடு. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா பிளாஸ்மாங்கிற ரோல் வந்து அது இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணுது, வாட்டர் பேலன்ஸ் கொடுக்கும், ஈவன் பிளட் கிளாட்டிங், இந்த மாதிரி 3 விதமான முக்கியமான ரோல் பண்ணுது. அதனால தான் பிளாஸ்மா பிரிக்கிறாங்க, இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இப்போ பிளாஸ்மா பிளட்டில் இருந்து பிளாஸ்மா நம்ம தனியாக பிரிக்க முடியும். அதே மாதிரி நம்ம இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஹையர் பார்ட்டிக்கிள் நம்ம தனியாக, லோயர் பார்ட்டிக்கெலாம் பிரிஞ்சிடும். அடுத்து இம்மிசிபிள் லிக்யூடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இம்மிசிபிள் லிக்யூடு. சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லி மிக்சர் ஆஃப் 2 இம்மிசிபிள் லிக்யூட் செப்பரேட் பை ஃபுனல்ஸ். இப்போ தெரியும் நமக்கு வாட்டரில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் இருந்தால் அது தனியாக தெரியும். அதே மாதிரி மிக்சர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் கராசின் இப்போ இந்த மெத்தடை வச்சு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்னு பார்த்தோம். அடுத்து டிஸ்டிலேஷன்னா என்ன, அதுனா சிம்பிள் டிஸ்டிலேஷனை பற்றி பார்த்தோம். ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனை பற்றி பார்த்தோம். ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் யூஸ்டு டு பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொன்னேன். ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் வந்து ஆயில் ரிஃபைனரின்னு சொல்லக்கூடிய பெட்ரோகெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி பயன்படுத்துகிறது. பெட்ரோலியத்தை தனியாக பிரிக்கிறது. அதுபோக பெட்ரோல் மட்டும் இல்லாமல் டீசலு, ஆல்கஹாலு, கரோசின் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிக்க முடியும். ஸோ பிரதீப் ரிஃபைனரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இதை பாருங்கள். ஹவு டு செப்பரேட்டட் பை ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனிங். இப்போ கூல் பண்ணி 25 டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம ரிஃபைனரி கேஸாக மாறியது. கரோசினுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரி சிம்பிளைஸ் வருது. அடுத்து நேப்தலின், அடுத்து கரோசினு, டீசல் ஆயிலு, லூப்ரிகேன் ஆயில், ரெசிடியூ. அப்போ ஒவ்வொன்றையும் வந்து ஒரு ஹாட் 350 டிகிரி செல்சியஸில் ஹாட் பண்ணி 25 டிகிரி செல்சியஸில் அப்படி என்ன செஞ்சிடும், கூல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கிடைக்கிது. ஸோ தீஸ்ராட் ஏரியா நம்ம பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, if any doubt come to and ask to me. Thank you children. Next கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சொல்யூஷன்னா என்ன அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்னா என்ன, கிவன் எக்ஸாம்பிள், அதை பற்றிலாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.